तो केम छो विद्यार्थी मित्रों, मजामां छो? तो आज हूँ फरी एक बार आपनी समक्ष धोरण 6 में विषय सामाजिक विज्ञान प्रकरण 3 प्राचीन नगरों अने ग्रंथों लईने हाजर छूँ। जे रीते आपणे आगळना घणा बधा विडियो में शिक्षण कार्य मेळव्युं छे हड़प्पा सभ्यतानुं, बराबर, तेनी लिपि, भाषा, एनो अंत, एनु धार्मिक, एनु जीवन, समाजनुं जीवन, ए बधी वस्तु आपणे मित्रों घणा बधा आगळना विडियो में जोई गया। तो ये बधुं तमे जे विडियो जोयो तो एना परथी तमने खबर पड़ती हशे मित्रों कि हड़प्पा सभ्यताना नगरो केवा हता, एनी भाषा शैली केवी हती, एनुं રહેઠાણ केवुं हतुं, ए लोको केवी रीते पोतानुं समाज जीवन जीवता हता, बराबर, एनो अंत केवी रीते आव्यो, ए बधी वस्तु आपणे जोई गया। हवे आपणे जोवानुं छे आपणा प्राचीन ग्रंथो, बराबर, कि आपणा प्राचीन ग्रंथो हवे जोवानुं छे। तो एमां ऋग्वेद अने तेनुं अध्ययन, ऋग्वेदनी शरूआत आपणे करीए। तो वेद आपणा 4 छे, केटला छे? 4। कया? प्राचीन, बराबर, प्राचीन वेदो आपणा केटला छे? 4 छे। तो ए 4 वेदो कया छे? तो एक छे ऋग्वेद, बीजू छे यजुर्वेद, तीजू सामवेद अने चौथुं अथर्ववेद, बराबर। आ 4 वेदो छे जे आपणा प्राचीन छे, जे पहेलाना समयमां आ वेदोनी रचना करवामां आवेली, तो ए आपणा प्राचीन ए ग्रंथो कहेवामां आवे छे, बराबर। एने 4 वेदो तरीके ओळखाय छे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद अने अथर्ववेद। आ 4 वेदो छे आपणा पहेलाना समयना। हवे जो आगळ ऋग्वेद ए आपणो प्राचीनतम ग्रंथ छे। ऋग्वेद, जे ऋग्वेद छे ते आपणो प्राचीनतम ग्रंथ छे, बराबर। पहेलाना घणा समय पहला, हजारों वर्षो पहला एने लखवामां आव्यो हतो, एनी रचना करवामां आवी हती। कोनी? आ ऋग्वेद ग्रंथनी, बराबर। जे 4 वेदो छे तेमांथी आ ऋग्वेद ए प्राचीनतम आपणो ग्रंथ छे एवुं कहेवामां आव्युं छे, जेमां 10 मंडळो अने 1028 प्रार्थनाओ जेने सूक्त कहे छे, बराबर, के जेमां 10 मंडळो छे अने 1000 जेटली प्रार्थनाओ जेने सूक्त तरीके ओळखवामां आवे छे, बराबर। जे प्रार्थनाओ छे 1028 जेटली, तो एने शुं कहेवामां आवे छे? सूक्त कहेवामां आवे छे। सामा? ऋग्वेदमां, बराबर। ऋग्वेदमां जे 1028 जेटली प्रार्थनाओ छे तो एने सूक्त तरीके ओळखावी शकाय छे। ज्यारे तेनो समावेश थाय छे आमां, बराबर, के ए सूक्तनो समावेश थतो जोवा मळे छे। केटली छे? 1028। ए प्रार्थना छे, बराबर, एनुं बीजुं नाम सूक्त तरीके ओळखवामां आवे छे। आगळ ऋग्वेद ए प्राचीन ज्ञानना भंडार छे। ऋग्वेद ए प्राचीन ज्ञाननो भंडार छे, के प्राचीन समय जे ज्ञान पहेलाना समयना जे लोको जे शिक्षण कार्य मेळवता, बराबर, जे ज्ञान मेळवता ए ऋग्वेद ए प्राचीन समयनो एक ज्ञाननो भंडार एम कहेवामां आवे छे, बराबर। ए पहेलाना समयना जे लोको हता ते संस्कृत भाषामां जे ज्ञान मेळवता ए ऋग्वेद ए ज्ञाननो भंडार एम कही शकातुं होय छे। ते प्राचीन संस्कृत के वैदिक संस्कृत भाषामां लखायेलो छे। जुओ, मैं तमने घणा बधा आगळना विडियोमां पण कीधुं हतुं के पहेलाना समयमां आपणी संस्कृत भाषा ए सौथी वधारे प्रचलित थी आपણા भारत देश में। धीमे धीमे जे अंग्रेजी भाषा आवा लागी, हिंदी भाषा है, ये बधी भाषाओं आवाथी ए संस्कृत भाषा धीमे धीमे लुप्त थवा लागी। अत्यारे संस्कृत भाषा ए घणी लुप्त थई गयेली जोवा मळे छे, बराबर। घणी बधी जग्याओ पर ए आ अंग्रेजी भाषा, गुजराती भाषा, हिंदी भाषा ए बधी आवी गयेली देखाय छे आपणे। तो ए प्राचीन संस्कृत के वैदिक संस्कृत भाषा में लखायेलो जोवा मळे छे। कयो वेद? आ ऋग्वेद, बराबर। प्राचीन संस्कृत के वैदिक संस्कृत भाषा में लखायेलो आ एक आपणो वेद के ग्रंथ छे। ऋग्वेदना माध्यमथी आर्योना राजकीय, सामाजिक, आर्थिक अने धार्मिक परिचय मळे छे। जुओ के ऋग्वेदना माध्यमथी आर्योना राजकीय, सामाजिक, आर्थिक अने धार्मिक परिचय मळेलो जोवा मळे छे, बराबर। के ते समयमां आर्यो नामनी जे प्रजा एवुं हतुं ते शुं करता हता ए आ ऋग्वेदमांथी आपणे जानकारी मळे छे, बराबर। ऋग्वेद जे ग्रंथ छे एना माध्यमथी आपणे जाणी शकीए छीए के आर्यो ए राजकीय, सामाजिक, आर्थिक अने धार्मिक ए बधी वस्तु
એ આ ઋગ્વેદમાં આર્યો સમાજના લોકોની જોવા મળતી હોય છે. આગળ ઇતિહાસકારો, પુરાતત્વવિદો ઇતિહાસ જાણવા માટે પ્રાચીન અવશેષોની સાથે ઋગ્વેદનો અભ્યાસ પણ કરે છે. જો કે ઇતિહાસકારો જે છે મિત્રો, જે નવી શોધખોળો કરતા હોય છે આપણા દેશોમાં ને આપણને પ્રાચીન સમયની બધી વસ્તુઓ જણાવતા હોય છે વાતો, તો એ ઇતિહાસકારો કે પુરાતત્વવિદો ઇતિહાસ જાણવા માટે પ્રાચીન અવશેષોની સાથે પ્રાચીન સમયમાં જે શોધખોળો કરી એમાંથી જે અવશેષો મળ્યા મિત્રો, જે પહેલાના સમયના બધા વ્યક્તિઓના, તો એ અવશેષોની સાથે સાથે આ ઋગ્વેદનો અભ્યાસ પણ એ કરતા જોવા મળે છે. કોણ? ઇતિહાસકારો કે પુરાતત્વવિદો. બરાબર? કે અવશેષો તો મળ્યા પ્રાચીન સમયના લોકોના, પણ એની સાથે સાથે આ ઋગ્વેદમાં જે બધી માહિતીઓ આપી છે તો એ ઋગ્વેદનો પણ અભ્યાસ કરતા જોવા મળે છે આપણને. બરાબર? ઇતિહાસકારો અને પુરાતત્વવિદો. ઋગ્વેદના કેટલાક સૂક્તો સંવાદ સ્વરૂપે છે. સૂક્ત એટલે શું છે? અહીંયા પ્રાર્થનાઓ છે. બરાબર? તો ઋગ્વેદના કેટલાક સૂક્તો સંવાદ સ્વરૂપે જોવા મળે છે કે વાતચીત સ્વરૂપે જોવા મળે છે. બરાબર? કેટલાક જે સૂક્તો છે તે વાતચીતો દ્વારા એ લખવામાં આવેલા, એકબીજાની સાથે વાતચીતો કરતા એ સૂક્તો જોવા મળતા હોય છે. બરાબર? ઋગ્વેદમાં પ્રજાકીય જીવનના ઉલ્લેખો જોવા મળે છે કે ઋગ્વેદમાં પ્રજાકીય જીવનના ઉલ્લેખો કે પ્રજાનું જીવન એ કેવું હતું એ પણ ઉલ્લેખ આ ઋગ્વેદમાં કરવામાં આવ્યો છે. બરાબર? સૂક્તના સંવાદ દ્વારા એ પ્રજાનું જીવન કેવું હતું એ પણ આમાં ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. ગણ, સભા અને સમિતિ જેવી રાજકીય સંસ્થાઓની માહિતી ઋગ્વેદમાં મળે છે. જુઓ, ગણ કે સભા ભરવામાં આવે છે, સભા અને સમિતિ. આપણે જે ઘણી બધી સમિતિઓ બનાવતા હોય સ્કૂલોમાં ને એ બધામાં, પ્રાર્થના સમિતિ, સફાઈ સમિતિ ને એ બધી, તો એ બધી સમિતિઓ જે બનાવી હોય છે તો એવી રાજકીય સંસ્થાઓની માહિતી પણ ઋગ્વેદમાં જોવા મળે છે. બરાબર? રાજકીય જે કામગીરી હોય તો એમાં પણ ઘણી બધી સમિતિ બનાવતા. બરાબર? આરોગ્ય સમિતિ કે નાણાં સમિતિ ને એ બધી. બરાબર? તમે સાંભળ્યું જ હશે, સરકાર ઘણી બધી સમિતિ બનાવતી હોય રાજકીય જે વ્યવસાય છે એમાં, તો એ ઋગ્વેદમાં આપણે જોઈ શકીએ છીએ. સભા સમિતિની સરખામણીમાં નાની સંસ્થા હતી અને તેમાં રાજ્યના મુખ્ય આગેવાનો બેસતા અને રાજ્યના અગત્યના પ્રશ્નોની ચર્ચા થતી તથા ન્યાય પણ અપાતો. જો કે સભા સમિતિની સરખામણીમાં, કે સભા સમિતિ જે હતી જેમાં બેસીને બધા વાતચીતો કરતા હોય, બધા પ્રશ્નોનો હલ કરતા હોય, એ સભા સમિતિની સરખામણીમાં નાની સંસ્થા હતી. કે સભા સમિતિની સરખામણીમાં એક નાની સંસ્થા જોવા મળતી હતી, જે તેમાં રાજ્યના મુખ્ય આગેવાનો બેસતા હતા. રાજ્યના જે મુખ્ય આગેવાનો હોય તે એ સભા સમિતિમાં બેસતા હતા અને રાજ્યના અગત્યના પ્રશ્નોની ચર્ચા કરતા. અને રાજ્યોના જે અગત્યના પ્રશ્નો હોય તો એની ચર્ચા થતી તથા ન્યાય પણ અપાતો. અત્યારે તમે જુઓ તો સંસદ સભાને બધું ભરાતું હોય, એમાં બધા એમએલએ, મુખ્યમંત્રી ને બધા હાજર રહેતા હોય, તો એમાં જે અલગ અલગ રાજ્યો હોય તો એમના પ્રશ્નોનો ઉકેલ લાવવાનું એ કામગીરી એ સંસદ સભામાં થતી હોય છે મિત્રો. અલગ અલગ રાજ્યનો પ્રશ્નોનો ઉકેલ લાવવાનું એ કામગીરી એ આ સભાઓમાં થતી હોય છે. એમ આગેવાનો પહેલાં બેસતા હોય છે આ સભામાં અને બધા પ્રશ્નો સાંભળીને એનો નિરાકરણ લાવવાનું વિચારતા હોય છે. બરાબર? સમિતિ વિસ્તૃત સંસ્થા હતી જે રાજાની ચૂંટણી કરતી. કે સમિતિ એ વિસ્તૃત સંસ્થા હતી. બરાબર? જે રાજાની ચૂંટણી કરતી, રાજાને મદદ કરવા સેનાધ્યક્ષ અને પુરોહિતની નિમણૂક કરતી. જુઓ કે સમિતિ વિસ્તૃત સંસ્થા હતી, એક મોટી સંસ્થા હતી જે રાજાની ચૂંટણી કરતી. રાજાની ચૂંટણી કરવામાં આવતી તો એ આ સમિતિ દ્વારા કરવામાં આવતી હતી. રાજાને મદદ કરવા બધા નિર્ણયો લેવા માટે એ સેનાધ્યક્ષ અને પુરોહિતની નિમણૂક કરતી હતી. કોણ? આ જે સમિતિ હતી એ. બરાબર? રાજાનું એક કાર્ય ગવેષણા પણ હતું અને ગવેષણા એટલે યુદ્ધ. બરાબર? રાજાનું એક કાર્ય ગવેષણા હતું એટલે એને યુદ્ધ કહેવામાં આવે છે. બરાબર? ગવેષણા એટલે યુદ્ધ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. બરાબર? આ શબ્દ યાદ રાખજો, ગવેષણા એટલે યુદ્ધ. બરાબર? ઋગ્વેદમાં રાવી નદીના કિનારે 10 રાજાઓ વચ્ચે થયેલા સૂક્તો સંવાદ સ્વરૂપે છે. જુઓ, ઋગ્વેદમાં રાવી નદીને કિનારે, કઈ નદીને કિનારે? રાવી નદીને કિનારે. બરાબર? 10 રાજાઓ વચ્ચે
થયેલા સૂક્તો સંવાદ સ્વરૂપે જોવા મળે છે કે 10 રાજાઓ ભેગા થયા હશે અને જે સંવાદો થયા છે એમની વચ્ચે જે વાતચીતો થઈ છે તે સૂક્તો સ્વરૂપે જોવા મળે છે આપણને, બરાબર. જે આપણે આગળ જોયું કે ઋગ્વેદના કેટલાક સૂક્તો સંવાદ સ્વરૂપે જોવા મળે છે, તો એ રાજાઓ 10 રાજાઓ ભેગા થયા હતા અને એમની જે વાતચીતો ચાલી હતી મિત્રો, તો એ આપણને સૂક્ત સ્વરૂપે એનો સંવાદ જોઈ શકીએ છીએ, બરાબર. એ વાતચીતોનો સંવાદ, એકબીજા સાથે જે વાતચીતો કરતા હતા તો એનો સંવાદ આપણે સૂક્ત સ્વરૂપે આ ઋગ્વેદમાં જોઈ શકીએ છીએ, બરાબર. જે 10 રાજાઓ રાવી નદીને કિનારે ભેગા થયા હતા એ, બરાબર. તો આપણે જોયું કે આપણા પ્રાચીન ગ્રંથો છે ઋગ્વેદ અને તેનું અધ્યયન, વેદ 4 છે, ઋગ્વેદ, યજુર્વેદ, સામવેદ અને અર્થવેદ. તેમાં ઋગ્વેદ એ આપણો પ્રાચીન ગ્રંથ છે, જેમાં 10 મંડળો અને 1028 પ્રાર્થનાઓ જેને સૂક્ત કહેવામાં આવે છે. ઋગ્વેદ એ પ્રાચીન જ્ઞાનનો ભંડાર છે. પ્રાચીન સંસ્કૃત અને વૈદિક સંસ્કૃતમાં એ લખાયેલો જોવા મળે છે આપણને. ઋગ્વેદના માધ્યમથી આર્યોના રાજકીય, સામાજિક, આર્થિક અને ધાર્મિક જીવનની આપણને જાણકારી મળે છે. જ્યારે ઇતિહાસકારો, પુરાતત્વવિદો એ ઘણા બધા જે અવશેષો મળ્યા હોય એની સાથે સાથે આ ઋગ્વેદનો પણ અભ્યાસ કરે છે. જ્યારે ઋગ્વેદમાં કેટલાક સૂક્તો એ સંવાદ સ્વરૂપે જોવા મળે છે, એકબીજા વ્યક્તિઓની, રાજાઓની વાતચીતો સ્વરૂપે. જ્યારે ઋગ્વેદમાં પ્રાચીન જીવનના ઉલ્લેખો જોવા મળે છે, ગણ, સભા અને સમિતિ, જે રાજકીય સંસ્થાઓની માહિતી ઋગ્વેદમાં જોઈ શકાય છે. જ્યારે સભા સમિતિની સરખામણીમાં નાની સંસ્થા હતી અને તેમાં રાજ્યના મુખ્ય આગેવાનો બેસતા અને જે પ્રશ્ન હોય તેનો નિર્ણય લેતા હતા, બરાબર. કે સભા સમિતિની સરખામણીએ નાની સંસ્થા હતી, કે સમિતિ એ સભા કરતાં મોટી હતી, બરાબર. સમિતિની વિસ્તૃત સંસ્થા હતી જે રાજાની ચૂંટણી કરતી અને સેનાધ્યક્ષ અને પુરોહિતની નિમણૂક કરતી, જે રાજાને પ્રશ્નો હલ કરવામાં મદદરૂપ થાય, સેનાધ્યક્ષ અને પુરોહિત. રાજાનું એક કાર્ય ગવેષણા પણ હતું, જેને યુદ્ધ કહેવામાં આવતું હતું. ઋગ્વેદમાં રાવી નદીને કિનારે 10 રાજાઓ વચ્ચે થયેલ યુદ્ધનો ઉલ્લેખ પ્રાપ્ત થાય છે. જુઓ કે ઋગ્વેદમાં જે રાવી નદીને કિનારે એ 10 રાજાઓ વચ્ચે થયેલું યુદ્ધ હતું, તો એનો પણ ઉલ્લેખ આ ઋગ્વેદમાં આપણને જોવા મળે છે, બરાબર. કે જે ઋગ્વેદ જે ગ્રંથ છે આપણો, તો એમાં આ રાવી નદીને કિનારે 10 રાજાઓ વચ્ચે જે યુદ્ધ થયું હતું તો એનો ઉલ્લેખ પણ આપણને પ્રાપ્ત થતો જોવા મળે છે ઋગ્વેદમાં, બરાબર. એ જ રીતે આપણા પ્રાચીન ગ્રંથો ઋગ્વેદ અને તેમનું અધ્યયન, વેદ 4 છે, જે ઋગ્વેદ, યજુર્વેદ, સામવેદ અને અથર્વવેદ. જેમાં ઋગ્વેદ એ આપણો પ્રાચીન ગ્રંથ છે, જેમાં 10 મંડળો અને 1028 પ્રાર્થનાઓ છે, જેને સૂક્ત કહેવામાં આવે છે, એનો સમાવેશ થાય છે. જ્યારે પ્રાચીન જ્ઞાનનો ભંડાર એ ઋગ્વેદ તરીકે ઓળખાય છે. સંસ્કૃત અને વૈદિક સંસ્કૃત ભાષામાં લખાયેલું આ ઋગ્વેદ છે. ઋગ્વેદના માધ્યમથી આર્યોના રાજકીય, સામાજિક, આર્થિક અને ધાર્મિક પરિચય મળતો જોવા મળે છે. ઇતિહાસકારો અને પુરાતત્વવિદો એ પ્રાચીન અવશેષોની સાથે સાથે એ ઋગ્વેદનો પણ અભ્યાસ કરતા જોઈ શકાય છે. ઋગ્વેદના કેટલાક સૂક્તો સંવાદ સ્વરૂપે જોઈ શકાય છે, જેમાં પ્રજાકીય જીવનના ઉલ્લેખો જોવા મળે છે. ગણ, સભા અને સમિતિ એ રાજ્ય સંસ્થાઓની માહિતી ઋગ્વેદમાં જોઈ શકાય છે. સભા સમિતિની સરખામણીમાં નાની સંસ્થા છે અને તેમાં રાજ્યના મુખ્ય આગેવાનો બેસતા અને પ્રશ્નોનું નિરાકરણ લાવતા હતા. સમિતિ વિસ્તૃત સંસ્થા હતી જે રાજાની ચૂંટણી કરતી, રાજાને મદદ કરવા સેનાધ્યક્ષ અને પુરોહિતની નિમણૂક કરવામાં આવતી હતી. રાજાનું એક કાર્ય ગવેષણા હતું, જેને યુદ્ધ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ઋગ્વેદમાં એ વસ્તુ જોવા મળે છે આપણને કે રાવી નદીને કિનારે 10 રાજાઓ વચ્ચે થયેલ યુદ્ધનો ઉલ્લેખ પ્રાપ્ત થાય છે. કે રાવી નદીને કિનારે જે 10 રાજાઓની વચ્ચે જે યુદ્ધ થયું હતું, તો એ પણ આ ઋગ્વેદમાં આપણને જોવા મળે છે. એ માહિતી ઋગ્વેદમાં આપણને મળી શકે છે મિત્રો. ઓકે મિત્રો, તો આપણે આગળ જોયું તે જ પ્રમાણે ઋગ્વેદમાં આર્યોના સામાજિક જીવન વિશે માહિતી મળે છે. કે ઋગ્વેદમાં આર્યોના સામાજિક જીવન વિશે આપણને માહિતી મળે છે. સમાજના જીવન વિશે આપણે એની માહિતી મેળવી શકીએ છીએ. સમાજનું એકમ કુટુંબ હતું અને પિતૃપ્રધાન અને સંયુક્ત કુટુંબ વ્યવસ્થા હતી. કે સમાજનું એકમ એક કુટુંબ હતું. જે રીતે આપણે અત્યારે આપણા કુટુંબી સાથે રહીએ છીએ મિત્રો, તેમ એક કુટુંબ હતું અને પિતૃપ્રધાન અને સંયુક્ત કુટુંબ વ્યવસ્થા હતી. એક સંયુક્ત કુટુંબ વ્યવસ્થા, બધા સાથે મળી ભેગા મળીને રહેતા હતા. સમાજ વર્ણ અને જ્ઞાતિઓમાં વહેંચાયેલ ન હતો. કે એમનો સમાજ વર્ણ અને જ્ઞાતિઓમાં વહેંચાયેલો ન હતો. એ એક સમાન એક કુટુંબ તરીકે રહેતા હતા. એટલે સમાજમાં સૌ સમાન હતા,
કોઈ ઊંચ નીચના ભેદભાવ નહીં હતા. એટલે સમાજમાં બધા સમાન હતા, એક સમાન, કોઈ ઊંચ નીચનો ભેદભાવ હતો નહીં, કોઈ અલગ અલગ ધર્મનો ભેદભાવ હતો નહીં મિત્રો. અત્યારે કેવું છે, હિન્દુ મુસ્લિમ એ બધા ધર્મની વચ્ચે ભેદભાવો જોવા મળે છે, બરાબર, પણ તે સમયે કોઈ ભેદભાવ હતો નહીં આ સમાજમાં. સ્ત્રીઓનું સમાજમાં ઊંચું સ્થાન તથા સ્ત્રી સ્વાતંત્ર્ય હતું, કે સ્ત્રીઓનું સમાજમાં ઊંચું સ્થાન હતું અને સ્ત્રી સ્વતંત્ર હતી મિત્રો, કે એને બંધનમાં રાખવામાં આવતી નહીં હતી, બરાબર. એનું સમાજમાં ઊંચું સ્થાન હતું અને સ્ત્રીઓને સહધર્મચારિણી ગણવામાં આવતી હતી, બરાબર. સ્ત્રીઓને સહધર્મચારિણી ગણવામાં આવતી હતી. જે તે કુટુંબમાં રહીએ છીએ તેમ સ્ત્રીઓને વધુ માન સન્માન આપવામાં આવતું હતું અને યજ્ઞમાં તેમની હાજરી આવશ્યક ગણાતી તે પણ અભ્યાસ કરતી હતી. અને જો કોઈ યજ્ઞ કરતા હોય એ સમાજના લોકો, તો એમાં સ્ત્રીઓની હાજરી એ આવશ્યક ગણાતી હતી, તો એ યજ્ઞ સફળ થાય એવું કહેવામાં આવતું હતું અને તે પણ અભ્યાસ કરી શકતી હતી અને એ સ્ત્રીઓ પણ અભ્યાસ કરી શકતી. અત્યારે આપણે ઘણા બધા સમય પહેલાં જોયું હતું કે સ્ત્રીઓને શિક્ષણ અને મેળવવાનું આપવામાં નહીં આવતું હતું, પણ પહેલાંના સમયમાં જોયું તો સ્ત્રીઓ પણ અભ્યાસ કરી શકતી હતી ને અત્યારે પણ ધીમે ધીમે એ ચાલે છે કે સ્ત્રીઓ અભ્યાસ કરી શકે છે અને આગળ પણ જાય છે, બરાબર. તેમાં અપાલા, લાપામુદ્રા, ઘોષા જેવી વિદુષી સ્ત્રીઓએ તો ઋગ્વેદની ઋચાઓ પણ રચી છે, કે તેમાં જે અપાલા, લાપામુદ્રા, ઘોષા જે વિદુષી સ્ત્રીઓએ તો ઋગ્વેદની ઋચા પણ એ રચેલી જોવા મળે છે. જ્યારે કન્યા પુખ્ત ઉંમરની થાય ત્યારે જ લગ્ન થતા. જુઓ કે સ્ત્રી જ્યારે પૂરતી ઉંમરની થાય, પહેલાં આપણે અત્યારે પણ કેવું હતું કે 18 વર્ષની સ્ત્રી છોકરી હોય તો એમના લગ્ન કરી દેવામાં આવતા. અત્યારે સરકારના નિયમ બદલાઈ જવાથી એ 21 વર્ષની સ્ત્રી કે છોકરી હોય તો એમના લગ્ન થઈ શકે છે. હવે 18 વર્ષે લગ્ન થાય તો એમના ઉપર કાર્યવાહી કરવામાં આવતી હોય છે, બરાબર. હમણાંથી નિયમ ચેન્જ થયા છે કે 21 વર્ષ પછી જ તમે એ બાળકીના મેરેજ કરી શકો છો, છોકરીના મેરેજ કરી શકો છો, બરાબર. તો એ કન્યા પુખ્ત ઉંમરની થાય ત્યારે જ એમના લગ્ન કરવામાં આવતા હતા. ઋગ્વેદમાં પ્રકૃતિની પૂજાના ઉલ્લેખો જોવા મળે છે. ઋગ્વેદમાં આપણી જે પ્રકૃતિ છે મિત્રો, તો એની પૂજાના ઉલ્લેખો જોવા મળે છે. પ્રકૃતિની પણ પૂજા કરતા હતા એ લોકો ઋગ્વેદમાં એ આપણને જાણવા મળે છે. ઇન્દ્ર, વરુણ, અગ્નિ, સૂર્ય વગેરેની પૂજા એ ઉલ્લેખો જોવા મળે છે. જુઓ આ બધા દેવો છે, બરાબર. ઇન્દ્ર, વરુણ દેવ, અગ્નિદેવ, સૂર્યદેવ એ બધા દેવો છે, તો એની પૂજા પણ એ આ ઋગ્વેદમાં આપણે જોઈ શકીએ છીએ. જે સવારની દેવી ઉષા અને સાંજની દેવી અદિતિનો ઉલ્લેખ જોવા મળે છે, કે સવારની દેવી તરીકે કોને માનવામાં આવે છે? ઉષાને, અને સાંજની દેવી તરીકે એ અદિતિને માનવામાં આવે છે. શામાં? ઋગ્વેદમાં. ઋગ્વેદમાં ગાય, ઘોડાની અને બળદની ચર્ચા ઘણી જગ્યાએ થઈ છે, કે ઋગ્વેદમાં ગાય, ઘોડા અને બળદની ચર્ચા ઘણી બધી જગ્યાએ એ ઋગ્વેદમાં આપણને જોવા મળી છે. જે ઋગ્વેદમાં અન્ય પશુઓની સરખામણીમાં ઘોડાનો સૌથી વધુ ઉલ્લેખ આવે છે, કે ઋગ્વેદમાં જે ગાય છે, બળદ છે ને એ બધી અન્ય પશુઓની સરખામણીમાં જે ઘોડો છે તો એનો ઉલ્લેખ વધુ ઋગ્વેદમાં જોવા મળે છે. કેમ કે જે તેમના જીવનમાં પશુપાલનનું મહત્ત્વ સૂચવે છે. જે ઘોડો છે તે એમના જીવનમાં પશુપાલનનું એક મહત્ત્વ સૂચવે છે, મહત્ત્વ આપે છે મિત્રો. તો કેમ? તો પશુઓ માટે યુદ્ધ કરવું એ કબીલાઈ જીવન જીવતા લોકો માટે સામાન્ય હતું, કે પશુઓ માટે યુદ્ધ કરવું એ કબીલાઈ જીવન જીવતા લોકો માટે સામાન્ય હતું. કબીલાઈ જીવન એટલે જે ભટકતું જીવન જીવતા હોય, બરાબર. એક જગ્યાએ એમની છાવણી હોય તો બીજા અઠવાડિયા પછી બીજી જગ્યા પર એમની છાવણી હોય, બરાબર. કબીલાના સરદાર ને એવું તમે સાંભળ્યું હશે ઘણી બધી મૂવીમાં, બરાબર. તમે જે પહેલાંનું જૂનું મૂવી તમે જોયું હશે તો ધરમવીર મૂવી જોયું હોય તો એમાં જે કબીલાના સરદારને બધું હોય છે તો એ આવે છે, બરાબર, કબીલાના લોકો. તો એ પશુઓ માટે યુદ્ધ કરવું એ કબીલાઈ જીવન જીવતા લોકો માટે સામાન્ય હતું. જ્યારે સંપત્તિ મુખ્યત્વે પશુઓની સંખ્યા પર આધાર રાખતી. સંપત્તિ કોની પાસે કેટલા પશુઓ છે એના પર આધાર રાખતી સંપત્તિ. જેની પાસે જેટલા વધુ પ્રમાણમાં પશુઓ તો એટલી વધારે એ અમીર એમ ગણવામાં આવતું હતું. એટલે સંપત્તિ મુખ્યત્વે પશુઓની સંખ્યા પર આધાર રાખતી હતી એમ ઋગ્વેદમાં કહી શકાય છે. પશુપાલન સામૂહિક રીતે થતું અને ઋગ્વેદકાલીન અર્થવ્યવસ્થાના પ્રારંભિક ચરણમાં કૃષિ ગૌણ હતી, કે પશુપાલન સામૂહિક રીતે થતું, બધા ભેગા મળીને કરતા હતા. અને ઋગ્વેદકાલીન અર્થવ્યવસ્થાના પ્રારંભિક ચરણમાં
કે ઋગ્વેદ કાલીનની જે અર્થવ્યવસ્થા, જે પ્રારંભિક ચરણ જ્યારે એની શરૂઆત થઈ તો ત્યારે કૃષિ એ ગૌણ હતી. પશુપાલનની સાથે સાથે કૃષિ એ કરતા હતા. બરાબર, પશુપાલન તો કરતા જ હતા, એની સાથે સાથે આ કૃષિ એ ગૌણ રાખવામાં આવી હતી. બરાબર, આપણે કેમ કોલેજમાં ગઈએ તો મેઇન સબ્જેક્ટ હોય ને બીજો ગૌણ સબ્જેક્ટ આપવામાં આવતો હોય મિત્રો. બરાબર, ધારો કે તમારો સબ્જેક્ટ અર્થશાસ્ત્ર તમારો મેઇન સબ્જેક્ટ હોય તો તમને એની સાથે હિસ્ટ્રી ગૌણ વિષય આપવામાં આવતો હોય છે. બરાબર, એમ અલગ અલગ ગૌણ વિષય આપવામાં આવતા હોય છે. બરાબર, તો એ જ રીતે આપણે પશુપાલન સામૂહિક રીતે થતું અને ઋગ્વેદકાલીન અર્થવ્યવસ્થાના પ્રારંભિક ચરણમાં કૃષિ એ ગૌણ હતી. ઓકે, તો આપણે જે જોયું કે ઋગ્વેદમાં આર્યના સામાજિક જીવન વિશે માહિતી મળે છે. સમાજનું એકમ કુટુંબ છે, પિતૃપ્રધાન સંયુક્ત કુટુંબ વ્યવસ્થા, સમાજ વર્ણો અને જ્ઞાતિઓમાં વહેંચાયેલ ન હતો અને સમાજમાં સૌ સમાન રહેતા હતા. ઊંચ નીચ તો કોઈ ભેદભાવ નહીં હતો. એના સિવાય સ્ત્રીઓનું સમાજમાં ઊંચું સ્થાન હતું. બરાબર, સ્ત્રી સ્વતંત્ર હતી. જ્યારે યજ્ઞમાં તેની હાજરી આવશ્યક હતી. સ્ત્રી શિક્ષણ કાર્ય મેળવી શકતી હતી. જ્યારે અપાલા, લાપામુદ્રા, ગોષા જેવી સ્ત્રીઓ એ ઋચાઓ પણ રચી હતી ઋગ્વેદમાં. જ્યારે કન્યા પુખ્ત વયની થાય ત્યારે જ એમના લગ્ન કરવામાં આવતા હતા. ઋગ્વેદ એ પ્રકૃતિની પૂજા કરનારા લોકો હતા, જેમાં ઇન્દ્રદેવ, વરુણદેવ, અગ્નિદેવ, સૂર્યદેવ એ બધાનો સમાવેશ થાય છે. એની સાથે સાથે સવારની દેવીને ઉષા કહે છે અને સાંજની દેવીને અદિતિ કહેવામાં આવે છે. ગાય, ઘોડા, બળદ એ બધા લોકો સાથે પશુઓને પણ પાળતા હતા. જ્યારે સૌથી બીજા બધા પશુઓની સરખામણીમાં ઘોડો એ વધુ ઉલ્લેખનીય ઋગ્વેદમાં જોવા મળે છે. બરાબર, પશુઓ માટે યુદ્ધ કરવું એ કબીલાઈ જીવન જીવતા લોકો માટે સામાન્ય હતું. સંપત્તિ મુખ્યત્વે પશુઓની સંખ્યા પર આધાર રાખતી હતી. જેની પાસે જેટલા વધારે પશુ એટલી વધારેની સંપત્તિ એમ કહેવામાં આવતું હતું. પશુપાલન સામૂહિક રીતે થતું અને ઋગ્વેદકાલીન અર્થવ્યવસ્થાના પ્રારંભિક જીવનમાં એ કૃષિ ગૌણ હતી. પશુપાલન થતું એની સાથે સાથે એ કૃષિ જે હતી તે ગૌણ રાખવામાં આવતી હતી. મેં તમને જ્યાં કીધું તેમ કે તમારા ધારો કે કોલેજમાં તમે 12મા પાસ અને કોલેજ કરવા જાઓ, તમારો મેન સબ્જેક્ટ અર્થશાસ્ત્ર હોય, તેની સાથે તમને ગૌણ વિષય આપવામાં આવે હિસ્ટ્રી. બરાબર, એમ એ આ ગૌણ રાખવામાં આવતું હતું. તો આપણે જોયું મિત્રો કે આપણા પ્રાચીન ગ્રંથોમાં ઋગ્વેદ અને તેનું અધ્યયન. તો ઋગ્વેદ એ આપણો સૌથી પ્રાચીન ગ્રંથ છે એ તમે જાણો જ છો. બરાબર, એની સાથે બીજા 3 ગ્રંથ પણ તમે જાણો જ છો. તો એ જ રીતે તમે જે આ શિક્ષણ કાર્ય મેળવ્યું મિત્રો, તો એના સિવાય તમે બીજી ઋગ્વેદ વિશે અલગથી માહિતી પણ મેળવી શકો. બરાબર, દાદાજી છે, કોઈ વડીલ છે ઘરના, તો એમને પૂછી શકો કે ઋગ્વેદ એ શું છે, કે તેની રચના કરવામાં આવી. તમે નેટ પર સર્ચ કરો ઋગ્વેદ તો પણ તમને ઘણી બધી માહિતી મળી જશે. બરાબર, એ જ રીતે તમે જે શિક્ષણ કાર્ય મેળવ્યું તો વિડીયો તમે શાંતિથી જોશો. જે તમને 10 સવાલ મોકલવામાં આવે છે તો વિડીયો જોઈને સરળતાથી તમે જવાબ આપી શકીશો. તો એ જ રીતે તમે આ કામગીરી કરતા રહો અને જે સવાલ દ્વારા જે નીચે એક્ટિવિટી આપવામાં આવશે પ્રવૃત્તિ, તો તમારે એ પૂર્ણ કરવાની રહેશે. બરાબર મિત્રો, ઓકે.